Hey guys, welcome. This is Manoj. Next வந்து Surds and indicesல என்ன பார்க்க போறோம்னா type 3. இது question based on simplifying when root values are given. So question எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா they will give a certain root values கொடுப்பாங்க. அந்த ரூட்டுக்கான வேல்யூ என்னன்னு தருவாங்க. அது followed by an expression. So அந்த expression நம்ம solve பண்ணி இந்த root value யூஸ் பண்ணி we have to find the answer. Okay. So இந்த question பார்த்தோம்னா given that root 3 is equal to 1.732. அப்போ இந்த root 3 ஓட value they have given. We have to find the value of 3 plus root 6 divided by 5 root 3 minus 2 root 12 minus root 32 plus root 50. So இதை நம்ம simplify பண்ணி இந்த root 3 value அதில் யூஸ் பண்ணி we have to find the answer. Okay. அப்போ என்ன இருக்கு நமக்கு root valuesலாம் root 12 இருக்கா. அப்போ அந்த 12 நான் எப்படிலாம் split பண்ணலாம். So 12 I can write as 6 into 2 ன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா 4 into 3 ன்னு சொல்லலாம். So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். எப்படி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்? one should be a square number, another should be an integer. அப்ப இங்க ரெண்டுமே ஸ்கொயர் நம்பர் கிடையாது. அப்ப this one I can write as 4 into 3. அப்ப square root of 4 2 வா? அப்ப you'll be writing 2 root 3. அப்ப root 12 I can write as 2 root 3. அடுத்து என்ன வேல்யூ இருக்கு? root 32 இருக்கு. அப்ப 32 I can write as 8 into 4 ன்னு சொல்லலாம் or 16 into 2. Okay. 16 into na square root of 16 into 4 appo you can write as 4 root 2. Okay. Appo root 32 I can write as 4 root 2. Okay. Next one is root 15 akka. Either I can write as 25 into 2. So it becomes root 50 வந்து 5 times root 2. Okay. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை சால்வ் பண்ணுங்க. என்ன இருக்கு? 3 plus root 6 divided by 5 times root 3 minus 2 into root 12 value vanudhu 2 root 2 appo 2 root 3 minus root 32 vandu 4 root times root 2 4 times root 2 plus root 50 value vanudhu 5 times root 2. So you'll be having 3 plus root 6 divided by 5 times root 3 minus 2 into 2 4 times root 3 அதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா root 3 ன்னு இருக்கும். ஏன்னா அதை மல்டிப்ளை பண்ணா 4 ன்னு இருக்கும். 5 minus 4 1. இங்க plus 5 times root 2 minus 4 times root 2. அப்ப you'll be having root 2 ன்னு இருக்குமா? To eliminate the root value in denominator நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to take conjugate. கான்ஜுகேட்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? அப்ப இங்க வந்து 3 plus root 6 னுக்கா கீழே divided by root 3 plus root 2. அப்போ இதை வந்து multiply by denominator என்ன வேல்யூஸ் இருக்கு? root 3 root 2 னுக்கா அப்போ root 3 root 2 சேம் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். சைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுமா? So இங்க we are having minus, sorry plus. அப்போ here we have to use the minus sign. Okay. இப்போ இது எப்படி இருக்கு? a plus b divide into a minus b இருக்குமா? which is equal to a square minus b square. அப்ப a square na root 3 square minus root 2 square. அப்போ root and square cancel ஆகுமா? அப்ப you'll be having 3 minus 2 1 ன்னு இருக்கும். So மேல multiply பண்ணுமா? அப்போ topல you'll be having 3 plus root 6 multiplied with root 3 minus root 2. கீழே வந்து 1 ன்னு இருக்கும். 3 minus 2. இதை multiply பண்ணுங்க. 3 into root 3. அப்போ 3 times root 3. minus 3 into root 2 வந்து 3 times root 2 plus root 6 into root 3 root 18 அது அப்போ minus root 6 into root 2 root 12. அப்போ root 18 எப்படி எழுதலாம்? 9 into 2 ன்னு சொல்லலாமா? square root of 9 3 அப்போ 3 root 2. அப்போ இது 3 times root 3 minus 3 times root 2 plus root 18 I can write as 3 times root 2 and root 12 I can write as 2 times root 3. இங்க இருக்கு root 12. அப்போ இல்ல plus root 3 root 2 minus 3 root 2 cancel ஆகுமா? பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? 3 times root 3 minus 2 times root 3. அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா root 3 மட்டும் பெண்டிங் இருக்குமா? அப்போ ஆன்சர் வந்து root 3. அது வேல்யூ வந்து 1.732.
அப்போ that is your answer. Okay. Next வந்து question number 2. இதுல given that root 5 is equal to 2.236 and root 3 is equal to 1.732. Okay. So root 5 value கொடுத்தாச்சு, root 3 value கொடுத்தாச்சு. So directly don't substitute. அப்படி substitute பண்ணினா எப்படி இருக்குன்னா 1 divided by some decimal value இருக்கும். root 3 value வந்து 2.236 அப்போ root 7 value 1.732. அப்போ அதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா 3.998 இருக்கும். அப்போ 1 divided by 3.998 இருக்கும். ஸோ இதை டிவைட் பண்ண நமக்கு டைம் ஆகும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we can simplify. So what we are having 1 divided by root 5 plus root 3. அப்போ to eliminate the root value in denominator we have to take conjugate. அப்போ conjugateனா multiply and divided by root 3 minus root 5 minus root 3. root 5 minus root 3. அப்போ கீழே divided by root 5 minus root 3. இங்க பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்க மைனஸ், இங்க மைனஸ் இருந்தா இங்க பிளஸ். ஓகே, அப்போ என்ன கிடைக்கும்? root 5 minus root 3. கீழே a plus b into a minus b. அப்போ a square minus b square. So root 5 minus root 3 divided by கீழே என்ன இருக்கு? ஸ்கொயர் and ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகுமா? அப்போ 5 minus 3 2 இருக்கும். So now substitute the values. root 5 என்னது? 2.236 minus 1.732 divided by 2. அப்போ நீங்க மைனஸ் பண்ணினா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? 0.504. ஓகே, divided by 2. அதான் டிவைட் பண்ணோம்னா 0.252 இருக்குமா? அப்போ that is my answer. 0.252. Okay. Next வந்து question number 3. If root 3 is equal to 1.732, then what is the value of 4 plus 3 root 3 divided by square root of 7 plus 4 root 3? அப்ப இதுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்க சொல்லியிருப்பேன் how to find the square root. Okay. Okay, up to 3 places of decimal. Okay, அது ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்போ நம்ம எடுத்தோம்னா சால்வ் பண்ணோம்னா 4 plus 3 times root 3 divided by square root of 7 plus 4 times root 3 இருக்கா? அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ? அதை first we can find out here. அப்போ 7 plus 4 times root 3 இருக்கா? அப்போ இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்கொயர் வேல்யூவா கொண்டு வரணும். அப்போதான் இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ரூட்டும் கேன்சல் ஆகுமா? அதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம்? So what is a plus b whole square? அப்போ a square plus b square plus 2ab. அது அப்படி இங்க கம்பேர் பண்ணுங்க. அப்போ a square plus b square plus 2 times ab. அப்போ இந்த 7 தான் இந்த a square plus b square வேல்யூ. அது போல இந்த 2ab தான் இந்த 4 times root 3. ஓகே, அப்போ a square plus b square தான் எனக்கு வந்து 7 வரும். 2 times ab தான் 4 times root 3. அப்போ இந்த 2 கேன்சல் ஆமா? 2 times. அப்போ ab வேல்யூ வந்து 2 root 3. அப்போ இல்லைன்னா I can take a வேல்யூ வந்து 2, b வேல்யூ வந்து root 3. அதை ஸ்கொயர் பண்ணிப்பாங்க. அப்போ a square plus b ஸ்கொயர்னா a ஸ்கொயர் 2வா? அப்போ 2 ஸ்கொயர் 4. அடுத்து b ஸ்கொயர்னா 3 இருக்குமா? அப்போ you be having 7. அப்போ I can tell a வேல்யூ வந்து 2, b வேல்யூ வந்து root 3. அப்போ this one I can write as 4 plus 3 root 3 divided by square root of 2 plus root 3 whole square. ஏன்னா இதுதான் a வேல்யூ, இதுதான் b வேல்யூவா? அது அப்படியே போடுங்க. அப்போ இந்த ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகுமா? Then you be having 4 plus 3 times root 3 divided by 2 plus root 3. Again the same concept. என்ன பண்ணணும்? I have to conjugate. Denominator இருக்க ரூட்டை கேன்சல் பண்ணா I have to conjugate.
அப்போ multiply and divided by the values na denominator என்ன இருக்கு 2 plus root 3 இருக்கா அப்போ இங்க 2 minus root 3 multiply and divide by 2 minus root 3 so கீழ a plus b into a minus b அப்போ 2 square minus root 3 square 2 square 4 அப்போ 4 minus 3 you be having 1 அப்போ மேல மட்டும் we have to multiply அப்போ first 4 வச்சு multiply பண்ணுங்க 4 into 2 8 அப்போ 4 into minus root 3 minus 4 times root 3 அடுத்து வந்து 3 root 3 into 2 you be having 6 root 3 அடுத்து வந்து 3 root 3 into root 3 okay அப்போ you be having 9 கிடைக்குமா ஏன்னா 3 times root 3 into root 3 அப்போ root 3 into root 3 3 3 into 3 9 இருக்கும் so you be having 6 times root 3 minus 4 times root 3 you be having 2 times root 3 minus minus 9 plus 8 வந்து minus 1 இருக்குமா okay okay இப்போ substitute the value of root 3 என்ன இருக்கு இந்த place போட்டீங்கன்னா 2 into 1.732 minus 1 அப்போ 2 into 1.732 னா அதை multiply பண்ணுங்க you be having 3.464 minus 1 then you be having 2.464 அப்போ that is my answer 2.464 okay next வந்து question number 4 okay இது வந்து CGL tier 2 ல கேட்ட கேள்வி இது வந்து ஈஸி கொஸ்டின் தான் ஜஸ்ட் சின்ன ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சா போதும் இப்போ they have given the value of root 5329 அவங்க வேல்யூ வந்து 73 then what's the value of root 5329 plus root 53.29 plus root 0.5329 plus 0.005329 plus square root of 0.00005329 இதுக்கு வேல்யூ என்ன அப்ப நமக்கு பேசிக்கா பார்த்தோம்னா இந்த 5329 வேல்யூ தான் எல்லாத்துலயும் இருக்கு பட் அந்த டெசிமல் பாயிண்ட் மட்டும் தான் வித்தியாசமாகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ 2.56 இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ வந்தது அப்போ பேசிக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை டெசிமலை ரிமூவ் பண்ணோம்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை சேம் நம்பர் பண்ணுவோமா டெசிமல் எங்க இருக்கு டெசிமலுக்கு அப்புறம் 2 நம்பர்ஸ் இருக்கு அப்போ அதை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 100 அந்த 2 டெசிமலை நம்ம ரிமூவ் பண்றதுக்கு then you be having 256 divided by 100 அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 256 என்னது 16 கீழே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 100 வந்து 10 then you be having 1.6 இப்போ பேசிக்கா பார்த்தோம்னா 256 இருக்கு இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ வந்து 16 ஓகே அப்போ இங்க வந்து எனக்கு டெசிமலுக்கு அப்புறம் 2 வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அது வெளியே வந்துச்சுன்னா டெசிமலுக்கு அப்புறம் 1 நம்பர் தான் இருக்கும் கிளியரா சோ அதே போலதான் இங்கேயும் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 5329 பிளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 53.29 plus square root of 0.5329 okay அப்போ 5329 73 plus இங்க வந்து after decimal 2 numbers இருக்கு அப்ப வெளியே வந்து டெசிமலுக்கு அப்புறம் 1 நம்பர் இருக்கணும் ஓகே இங்க after decimal 4 numbers இருக்கா அப்ப இங்க வந்து டெசிமலுக்கு அப்புறம் there should be 2 numbers அப்ப you be having 0.073 okay 2 numbers 0. Okay. இங்க டெசிமலுக்கு அப்புறம் 4 numbers இருக்கா அப்ப வெளியே எப்படி இருக்கும்னா after decimal you should be having 2 numbers okay இங்க டெசிமலுக்கு அப்புறம் 1 2 3 4 5 6 அப்ப வெளியே எப்படி இருக்கணும் டெசிமலுக்கு அப்புறம் 3 நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதுல ஹாஃப் தான் இங்க இருக்கணும் அப்போ 0.073 இங்க ஆஃப்டர் டெசிமல் ஐம் ஹேவிங் 1 2 3 4 5 6 7 8 நம்பர்ஸ் அப்ப வெளியனா அதுல ஹாஃப் இருக்கணுமா அப்ப 0.0073 ஆஃப்டர் டெசிமல் இங்க 4 நம்பர்ஸ் இருக்கணும் இது டோட்டல் ஆட் பண்ணுங்க டோட்டல் ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ பி ஹேவிங் 81.1103 ஓகே
அப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக அதை ஆட் பண்ணால் தான் யூ பி கெட்டிங் கரெக்ட் ஆன்சர். அப்போ 1103. ஓகே, இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள ஆஃப்டர் டெசிமல் 2 இருந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு வெளியே ஆஃப்டர் டெசிமல் 1 நம்பர் இருக்கணும், அதில் ஹாஃப் இருக்கணும். இங்கே வந்து 4 இருக்கா, ஆஃப்டர் டெசிமல் 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, அப்போ இங்கே 2 பாயிண்ட்ஸ் தள்ளி இருக்கணும். ஓகே, இதுதான் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 5. இதில் they have given the value of root 2 which is equal to 1.4142. இதில் find the value of 2 root 2 plus root 2 plus 1 divided by 2 plus root 2 plus 1 divided by root 2 minus 2. ஸோ அப்போ நம்ம டேரெக்டாக அந்த root 2 வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணக்கூடாது. பண்ணோம்னா யூ பி கெட்டிங் more time to solve. அப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷனை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ இங்கே 2 root 2 plus root 2னா 3 times root 2 இருக்குமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இது பார்க்க எப்படி இருக்கு, டினாமினேட்டர் we having the same numbers but sign different இருக்கா? அப்போ இதுல வந்து take out minus common outside, then you be having 1 divided by 2 plus root 2. minus வெளியே எடுத்தீங்கன்னா you be having 2 minus root 2 இருக்கும். அப்போ மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணினா இங்க minus root 2 plus root 2 இருக்கும். I'm taking out minus common outside. Okay, so now look at the denominator, a plus b into a minus b. Okay, or else we can first cross multiply. So 3 times root 2 plus 1 into 2 minus root 2. அப்போ 2 minus root 2. இங்க minus 1 into 2 plus root 2. அப்போ minus 2 minus root 2 இருக்குமா? ஏன்னா இங்க வந்து we're having a minus sign. Divided by a plus b into a minus b. அப்போ 2 square minus root 2 square. Okay, அப்போ 3 times root 2 plus இங்க plus 2 minus 2 cancel ஆகுமா? Here you will be having minus root 2 minus root 2. அப்போ which is equal to minus 2 root 2 இருக்குமா? Divided by 4 minus 2. You will be having 2. அப்போ 2 2 cancel. Then finally you will be having 3 times root 2 minus root 2, which is equal to 2 times root 2. What is root 2 value? 1.4142. அதை மல்டிப்ளை பண்ணினா you will be having 2.8284. 2.8284. That's your answer. Okay,